السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. Donc, Inch'Allah, comme prévu, j'avais dit que je referai le cours d'il y a 2 semaines. Je repars au chapitre de la sorcellerie, bi'idhnillah azza wa jal. Pour ceux qui ont le livre en arabe, la page 175, et ceux qui l'ont en français, c'est la page 365. Barakallahu fikum. قال رحمه الله: والسحر. يقول الشيخ حفظه الله: من الكبائر، بل هو من أكبرها، لأنه كفر بالله عز وجل. والساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر والشرك بالله وطاعة الشياطين ونبذ كتاب الله رب العالمين. يقول الله عز وجل: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يقول الشيخ حفظه الله: وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فلما برأ الله نبيه سليمان من السحر برأه بقوله: وما كفر سليمان، فبرأه من الكفر والسحر، لأن السحر كفر بالله عز وجل. Donc le Cheikh dit rahimahullah: la magie, c'est en effet un des péchés majeurs, ou plus exactement un des plus graves péchés majeurs, car c'est une mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que le magicien ne peut être magicien que par la mécréance, l'association avec Allah, l'obéissance au diable et le rejet du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Donc, la magie est une mécréance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah aussi dit dans le sens du verset, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie. Le cheikh dit, hafidahullah, lorsqu'Allah Azza wa Jal a innocenté son prophète Sulayman alayhi salam de la magie, il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. Car, le cheikh dit, car la magie est une mécréance en Allah, comme il est souligné ci-dessus. La magie consiste en des formules d'enchantement, des incantations et des nœuds qui affectent l'homme dans son corps et ses biens. Parmi les différentes formes de magie, il y a la magie qui tue, celle qui rend malade et celle qui sépare entre l'époux et son épouse. La magie est soit réelle, soit une simple hallucination. الشيخ رحمه الله يجي: والسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد
تؤثر في المسحور في قلبه وبدنه وماله، فمن السحر ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. والسحر منه ما له حقيقة، ومنه ما هو مجرد خيال. منه ما له حقيقة، ومنه ما هو مجرد خيال. يقول الله عز وجل: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهنا فالنوع الذي له حقيقة له تأثير في المسحور من موت أو مرض، والنوع هنا الذي جاء في هذه الآية إنما هو خيال. فيقول الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر. والتعوذ من شرهن دليل على أن أعمال السواحر والسحرة له تأثير وله مضرة على المسحور من مرض أو غير ذلك. فالسحر يا رعاكم الله له تأثير على المسحور، وهو من أعظم الشرور وأخطر الشرور، والله المستعان. فيقول الشيخ: فإذا فشى في مجتمع من المجتمعات أهلكه وأضر به الضرر، ويكثر السحرة في البلدة إذا قل فيها نور التوحيد وضياؤه، وقل بيان التوحيد وإيضاحه. فإذا جهل الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة تمكن السحرة من البلد وتكاثروا فيه. وإذا علت رايات التوحيد وظهرت مناراته وقويت الدعوة إليه فإن السحر ينحسر بل يتلاشى بإذن الله عز وجل. فما أحوج الناس إلى أن يتعلموا التوحيد بيانا وإيضاحا وتقريرا واستدلالا، وتحذيرا من ضده ونقيضه الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. Donc Allah Azza wa Jal dit, il dit: jetez plutôt que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. La magie réelle a des effets réels sur la personne qui en est victime, tels que la mort, la maladie, la séparation entre les deux époux ou autres. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Et bien sûr, la désunion entre les familles, hein, les parents et leurs enfants, entre les frères et sœurs, et entre les amis. Et Allah Azza wa Jal aussi dit dans le sens du verset: et contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, c'est-à-dire les sorcières, comme dit ici le cheikh. Donc le fait qu'on cherche protection auprès d'Allah contre leur mal est une preuve que les actes des magiciens et des magiciennes produisent des effets et des nuisances sur les personnes qui en sont victimes, que ce soit sous forme de ou autre. La magie est une des pires nuisances et l'une des plus dangereuses. Si elle se propage dans une société, elle la détruit et la dévaste par la plus terrible des dévastations. La magie se répand notamment dans les lieux où la lumière du tawhid est faible, là où sa clarification et son explication sont réduites. Lorsque les gens ignorent ce monothéisme, le tawhid et la croyance correcte de l'islam, les magiciens s'implantent et se multiplient dans le pays. Mais lorsque les étendards du tawhid sont élevés, lorsque ces phares apparaissent et que la prédication de l'islam s'y implante et se renforce, la magie s'affaiblit, voire même elle disparaît avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi les gens ont besoin urgemment de at-tawhid, de sa clarification, de son explication, de ses preuves. Ils ont aussi besoin qu'on les mette en garde contre l'opposé ou le contraire ou l'annulatif
du tawhid qui est l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des causes qui nous permettent de nous protéger contre la sorcellerie, avant même que celle-là nous touche. Et, et aussi, une fois que si la personne elle est touchée par la sorcellerie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jal nous enseignent on- quelles sont les causes qu'on peut emprunter les voies qu'on peut emprunter pour guérir de celle-là. Donc, avant que la sorcellerie ne touche ou autre, il y a la sorcellerie, il y a le mauvais œil, la possession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des invocations qu'on doit faire durant toute notre journée, le matin, le soir, lorsqu'on sort de chez soi ou lorsqu'on rentre, lorsqu'on va au WC akramakumullah et autres, lorsqu'on s'habille, se déshabille. Ça, c'est les armes pour le musulman afin qu'il se défend et se protège contre ce monde de l'invisible que lui ne voit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si l'un d'entre vous, avant de rentrer chez lui, il dit par exemple Bismillah et il passe le salam à sa famille, le shaitan, il dit à ses compagnons, ici, vous n'aurez pas d'hospitalité. Et lorsque la personne dit Bismillah avant de manger, il dit, ici, vous n'aurez pas d'hospitalité, pas de nourriture non plus. Donc, ce sont des causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné toutes ces invocations afin justement qu'on les mette en application, en pratique. Après, une fois, si qaddar Allah, qu'Allah nous en préserve tous, si on est touché par une de ces choses-là, que ce soit le mauvais œil, la sorcellerie ou la possession, il y a un moyen légiféré de se guérir de cela, en tout cas les causes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se peut que la personne ne guérisse jamais de cela. Comme la compagnante qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit d'invoquer Allah pour elle afin qu'elle guérisse. Et il n'est pas rapporté que cette compagnante est guérie de cela. Il se peut que ce soit la preuve de cette personne jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah Azza wa Jal avec cette maladie. Et ça sera bien sûr pour elle soit une purification de ses péchés ou une élévation en degré au paradis. Quoi qu'il en soit, c'est un bien pour elle. Quoi qu'il en soit. Même si la nature de l'homme, c'est que lui, il va dire, il loue le bien dans cela. Moi, je souffre. Certains vont dire, moi, j'arrive pas à me marier parce que j'ai la sorcellerie, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas. Après, maintenant, tu as des gens, n'importe quel problème qu'ils rencontrent dans leur vie, ils l'assimilent à ça. Et on dira, ah, j'arrive pas à travailler parce qu'on m'a fait quelque chose, ou j'arrive pas à me marier parce qu'on m'a fait quelque chose. Pas forcément, Akhil Karim, pas forcément. Et il se peut juste que ce qu'Allah t'a décrété, son heure n'est pas encore venue. Maintenant, comment soigner cela si on est touché par la sorcellerie ou le mauvais œil ou la possession? Par l'évocation d'Allah et la lecture du Coran. Le Coran, c'est un remède. Allah a mis dedans un remède pour toute chose. Et Jibril alayhi salam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie, il venait, il lui faisait la ruqya et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait la ruqya aussi seul. Et les savants ils disent la meilleure des façons, c'est que la meilleure des choses, c'est que la personne se fasse la ruqya elle-même au lieu d'aller chercher qui pourrait lui faire la ruqya. Et prenez garde de toute personne qui ouvre aujourd'hui des magasins ou des commerces pour la ruqya. Hein. Euh, Il n'y a aucun parmi les compagnons qui a été connu pour cela. Aucun des compagnons était connu comme en étant un raqi, comme ils appellent ça aujourd'hui. C'est devenu un métier. Wallah al-musta'an. Après, donc on se soigne soit par l'invocation, soit ce qui a été mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la lecture du Coran. Rien d'autre. Hein? Rien d'autre. Ni on porte des amulettes, ou on porte ci, rien.
que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est essayer de fortifier ta croyance, apprendre et fortifier ta croyance. Car le musulman, il est fort par sa foi. C'est la foi qui rend le croyant fort. Wallahu musta'an. Donc, ce qu'il incombe donc aux musulmans, c'est de se protéger, faire les causes avant que le mal le touche. Faire être assidu à ses invocations du matin, ses invocations du soir, l'invocation quand il s'habille ou se déshabille. Ça, c'est une protection pour lui. Ça, c'est une protection pour lui. Et, et comme on a déjà mentionné dans un des cours, je ne me rappelle pas c'était lequel, il me semble que c'était dans les 40 Nawawi, Wallahu a'lam. La personne, si le médecin lui prescrit une ordonnance, lui dit, tiens, prends tel et tel médicament, tu verras, tu vas guérir de telle chose. Si la personne, elle prend cette ordonnance et elle la range dans un placard ou dans un tiroir, sans jamais aller acheter les médicaments et sans jamais prendre ces médicaments, est-ce que cette personne est censée? Non. Qu'en est-il qu'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'ont enseigné tout ce dont tu as besoin pour te protéger de cela. Et toi, tu les délaisses. Et toi, tu les délaisses. Barakallahu fika, akhil karim. Si, euh, et on te demande, ce qui est demandé, c'est pas de faire toutes les invocations du matin et du soir. Si tu en fais une partie, c'est bien. Si tu en fais une, deux, trois, plus tu en fais, c'est certes meilleur pour toi. Plus tu en fais, certainement meilleur pour toi. Après aussi, il y a la lecture du Coran dans les maisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le shaitan n'entre pas dans une maison où il est récité Surat al-Baqarah pendant 3 jours. Il n'entre pas. Donc, Akhil Karim, essaye de faire en sorte de lire autant que possible le Coran et d'avoir un wird tous les jours, ne serait-ce que quelques lignes. Que quelques lignes. Si tu prends quelques minutes de tes 24 heures et tu lis ne serait-ce que 5, 6 lignes ou 10 lignes par jour, Inch'Allah, ça va être la cause d'un grand bien, bi'idhnillahi azza wa jal. Après, on revient à ceux qui ouvrent des commerces pour la ruqya. Sachez que parmi eux, il y a des charlatans, il y a des sorciers là, qui prétendent soigner les gens avec le Coran, et alors que c'est de la sorcellerie ce qu'ils font. Même si vous l'entendez parfois réciter le Coran, même si vous l'entendez parfois réciter le Coran. Si vous voyez que des fois il murmure des mots que vous ne comprenez pas, sachez que vous devez vous écarter de cette personne. À la base, la ruqya elle se fait uniquement avec le Coran et la parole et les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a des méthodes aujourd'hui innovées aussi dans la ruqya. Hein, on voit des gens faire des ruqya par téléphone, hein, ou un groupe de personnes. Et ceci n'est pas permis, barakallahu fikum. طيب ثم قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ بن باز وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يقول الشيخ هذا دليل على أن قتل النفس المعصومة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. طيب، قد جاء في الحديث أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تحذر من هذه الكبيرة وتبين خطورة هذه الكبيرة التي هي قتل النفس التي حرم الله
إلا بالحق. وطبعا هي كبيرة من كبائر الذنوب. قال الشيخ: وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة جدا في التحذير من هذه الكبيرة وبيان خطورتها، وأن المرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لأنه إذا أصاب دما حراما بأن قتل شخصا عمدا أصبح هذا المقتول خصما له يوم القيامة. قل: هناك حق لأولياء المقتول قد يعفون عنه بمقابل أو بدون مقابل، وقد لا يعفون، لكن هناك حق للمقتول، والمقتول ذهب ولم يبق في هذه الدنيا، وليس ثم إلا القصاص يوم القيامة. لهذا فلا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لو سرق مالا وأراد أن يتوب يستطيع أن يعيد المال إلى أهله، ولو مات صاحب هذا المال يمكنه أن يعيد المال للورثة. وكذلك فيما يتعلق بباقي الذنوب، فيستطيع أن يتخلص من متعلقات هذه الذنوب إلا القتل. فصاحب هذا الحق مات، أزهقت روحه، فلم يبقى إلا القصاص يوم القيامة. هذا يا رعاك الله يدل على خطورة القتل، وأن القتل أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء قتل المرء نفسه، هذا انتحار، يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، أو قتله لغيره عمدا بغير حق. فكلا الذنبان هما من أعظم الذنوب وأكبر الموبقات بعد الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh rahimahullah dit: l'homicide qu'Allah a interdit sauf avec justice. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: qui n'invoque, en citant ici les caractéristiques des serviteurs du très miséricordieux, Sifat Ibad al-Rahman, Allah Azza wa Jal dit: qui, genre l'Ibad al-Rahman, qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf avec justice. Et Allah dit aussi dans le sens du verset: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. La preuve que tuer une âme dont le sang est interdit, est revenu. Parmi les péchés, et aussi un acte d'injustice parmi les injustices les plus infâmes. La sunna abonde de hadiths qui mettent en Je sais pas si le son ici marche mieux, j'ai basculé du coup sur le téléphone. Donc le cheikh dit: la sunna abonde de hadiths qui mettent en garde contre ce péché majeur et clarifie sa gravité. En effet, l'homme ne cessera d'être dans l'aisance de sa religion tant qu'il ne versera pas de sang illicite. Car s'il verse du sang illicite en tuant quelqu'un volontairement, sa victime sera un adversaire contre lui le jour de la rétribution. Dans ce bas monde, les parents de la victime peuvent lui pardonner leurs droits, soit contre une contrepartie ou sans contrepartie, sans compensation. Comme ils peuvent ne pas lui pardonner, mais il reste le droit de la victime, cette victime qui est donc
morte et qui ne fait plus partie de ce bas monde. Donc comment pourrait-il réparer ce tort? Elle est partie, elle est morte. Elle n'est plus de ce monde. Il ne restera alors que la loi du talion le jour de la rétribution. Voilà pourquoi l'homme ne cessera d'être dans l'aisance de sa religion tant qu'il ne verse pas de sang illicite. Quand on commet un vol ou autre, on peut rendre l'argent à son propriétaire. Même si cette personne est décédée, on peut toujours aller chercher ses héritiers et leur rendre cet argent. Mais quand la personne est morte, ici, on ne peut plus rien faire si ce n'est que la loi du talion, le jour de la rétribution. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله: وأكل مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا فيه أن أكل مال اليتيم من الكبائر الموجبة لدخول النار يوم القيامة. والتنصيص هنا على الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع بالمال، وإلا فأي إتلاف لمال اليتيم سواء بالأكل أو أن يشتري به ثيابا أو يشتري به بيتا أو مركوبا، أي استعمال فإنه يشمله هذا الوعيد، فهو يعد أكل لمال اليتيم بالباطل. واليتيم الأصل أن فيه ضعف ولا يدري عن المال وعن قدره، فولي اليتيم مؤتمن على هذا المال، وقد يأكل منه ويأخذ ولا أحد يعلم به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد جاءت النصوص بهذا الوعيد والتحذير حفظا لأموال اليتامى حتى لا يضيعها من ولي أمرهم. Le cheikh dit rahimahullah, puis l'aliénation, la prise des biens de l'orphelin. Akl mal al-yatim. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Cela montre que disposer des biens des orphelins fait partie des péchés majeurs causant l'entrée en enfer le jour de la résurrection. Le texte ici porte sur le fait de manger les biens de l'orphelin, car c'est la plus grande forme par laquelle on en tire profit. Mais rentre dans cela tout gaspillage, le fait d'acheter des vêtements, des habits ou une monture avec, rentre ici dans cette menace. L'orphelin est faible, il ne connaît rien de l'argent ni sa valeur. C'est pourquoi on confie à son tuteur la responsabilité d'en prendre la charge. Il se peut donc qu'il en mange et en dispose sans que personne ne s'en rende compte, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les textes portant cette menace et cette mise en garde sont venus pour protéger les biens des orphelins, afin qu'ils ne soient pas dilapidés par ceux qui en ont la charge. Vu qu'on est dimanche, Inch'Allah, on s'arrête là pour le cours de ce soir. Et on se dit à la semaine prochaine, Bidnillah Azza wa Jal, pour le cours de samedi. الكرنت النووي. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم أرحم الوالد ووسع عليه في قبره، اجعله من ورثة الفردوس يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.